morning, dear students. Silent prayer. In last class we started chapter 5 data handling and we already learned bar graph, double bar graph and a pictograph. Today we are going to learn another graph. This is like a bar graph, but one difference is there. In bar graph, bars are in equal width and equal distance, isn't it? Equal distance between bars. But in this graph, there is no gap between the bars. This type of graph is called a histogram. When we use this histogram is used for representing grouped frequency distribution table. What is the speciality of a grouped frequency distribution table? It have a class intervals. These class intervals we can represent using histogram. Class intervals are going continuously, isn't it? Continuously going, so these bars also continuous. There is no gap between the bars. The height of the bar represents the frequency of a corresponding class. Okay. Now take your textbook, page number 74. They are given figure 5.1. This bottom portion, figure 5.1, that figure represents the histogram. So its grouped frequency table is given at left side. Look there. Class interval 0, 10. 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60. Continuous class interval, isn't it? So, look at the graph. Here 0, 10, 20, 30, 40. In horizontal axis, here mark 0, 10, 20, 30, 40. That class interval marked here and frequency on the y-axis. And bars draw continuously, isn't it? Now look at figure 5.2. Figure 5.2. What is the speciality of the starting point of this histogram? On the x-axis there is a broken line. For what purpose that broken line? The jagged line or broken line has been used along the horizontal line to indicate that we are not showing the numbers between 0 to 20. Here starting with 20 and 20, 25, 30, 35. 5 is the difference between each number, isn't it? But 0 to 20 here not given. So that is represented using this broken line or jagged line. So you will remember this one. If we not start from 0, in this graph here starting from 0, 0, 10, 20, 30, its width is or class size is 10. Here class size is 5, but here start with 20 only, not from 0. So we use a broken line or jagged line for representing this. We not show 0 to 20 numbers here. Now before starting to how to draw a histogram, we are going to learn how to draw a histogram. Before that we interpret one histogram. Try this, page number 75. This is one question. So look there. First question, observe the histogram figure 5.3 and answer the questions given below. So they are given histogram. They are also used a jagged line. What is the why here given jagged line? Jagged line represents here 0 to 125. That number is not showing here. Now in a horizontal axis, that means x-axis. X-axis is horizontal axis and y-axis is a vertical axis. In horizontal axis, what is given? Height in centimeter. And on y-axis, number of girls of class 7. Okay. First question, what information is being given by the histogram? What information given by the histogram? Gives the information that now heights in centimeter of girls of class 7. Isn't it? Heights of girls in class 7. Now second question, which group contains maximum girls?
Which bar is maximum height? This bar. 140, 145 bar have a maximum height. So the group 140, 145 contains maximum girls. Now question 3. How many girls have a height of 145 centimeter and more? എത്ര ഗേൾസിന് 145 സെന്റിമീറ്ററും അതിൽ കൂടുതലും ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 145 തൊട്ടുള്ള ക്ലാസ് ഇന്റർവെല്ലിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. സോ 145, 150, 150, 155, 155, 160 ഈ 3 ക്ലാസ്സസിന്റെ ഫ്രീക്വൻസീസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞ് 145, 150യുടെ ഫ്രീക്വൻസി 4, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് 2, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് 1. 4 plus 2, 6, 6 plus 1, 7. So 7 girls have a height greater than or more than 145. Now question 4. If we divide the girls into the following 3 categories, how many would there be in each? നമ്മൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഗേൾസിനെയൊക്കെ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പോലെ 3 കാറ്റഗറിയിൽ ഒന്ന് തിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. എത്ര ഗേൾസ് ഓരോ കാറ്റഗറിയിലും വരും? അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഏതാണ്? 150 സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് മോർ, ഗ്രൂപ്പ് എ. 150 സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് മോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ? 150യും അതിൽ കൂടുതലും. അപ്പൊ 150 തൊട്ടുള്ള ക്ലാസ് ഇന്റർവെൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഗ്രാഫില്. 150, 155 ഉണ്ട്, 155, 160 ഉണ്ട്. Only 2 groups. Its frequency 2 plus 1, 3. So 3 girls ആണ് ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ വരുന്നത്. Okay, got it? Now second group is 140 centimeter to less than 150 centimeter. 140 centimeter സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, 150 സെന്റിമീറ്ററിൽ ലെസ്സും ആയിരിക്കണം. അതായത് 140ക്കും 150ക്കും ഇടയിൽ വരണം. അത് ഗ്രൂപ്പ് ബി ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, 140ക്കും 150ക്കും ഇടയ്ക്കായിട്ട് 2 bars ആണുള്ളത്. അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാ? 7 plus 4, 11. Okay. Now less than 140 centimeter. 140 സെന്റിമീറ്ററിൽ കുറവുള്ളതൊക്കെ എവിടെ വരും? ഗ്രൂപ്പ് സിയിൽ. അപ്പൊ 140ൽ ലെസ് ദാൻ വരുന്നത് 125, 130, 130, 135, 135, 140. ആ 3 bars ആണ് അല്ലെ? സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വരുന്ന 3 bars ആണ് അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ എത്രയാ വരുന്നത്? 1 plus 2 plus 3, 6. ഫ്രീക്വൻസീസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്തത് കേട്ടോ. അപ്പൊ 1 plus 2 plus 3, 6. So I think all of you got it. So we interpret one histogram here. Now we are going to learn how to draw a histogram. So in last class we already done exercise 5.1 question number 2 and 3, isn't it? So based on that question number 3 we are going to do question number 4. So look, question number 4, exercise 5.1. Draw a histogram for the frequency table made for the data in question number 3 and answer the following questions. So question number 3 ചെയ്ത frequency distribution table ന്റെ histogram 4th questionൽ ചെയ്തിട്ട് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ കൊടുക്കാനാണ് പറയുന്നത്. So take your note, take answer of question number 3. Okay, please pause the video and take your notebook. Question number 3, answer grouped frequency distribution table. So that grouped frequency distribution table contains class intervals 800, 810, 810, 820 like that. So starting with the 800. So here we use a jagged line because here we not representing 0 to 800. അതായത് 0 to 800 വരെയുള്ള പോർഷൻ നമ്മൾ ഈ ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിൽ കാണിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ബാർ ഗ്രാഫ് ഡ്രോ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് ബാർ ഗ്രാഫിലും ഇതിന്റെ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. അതുപോലെ വേറെ ഏത് ഗ്രാഫ് ഡ്രോ ചെയ്താലും ഇവിടെ നിന്ന് 0യിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് എക്സിലും വൈയിലും നമ്മൾ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുക. പക്ഷെ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ക്ലാസ് ഇന്റർവെൽസ് ആണ് തരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ക്ലാസ് ഇന്റർവെൽസ് തരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ആ വിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു ജാഗ്ഡ് ലൈൻ ഒരു ബ്രോക്കൺ ലൈൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ 0 to 800 വരെയുള്ള പോർഷൻ കാണിക്കുന്നില്ലെന്നുള്ളത് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നു. സോ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ജാഗ്ഡ് ലൈൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രോക്കൺ ലൈൻ ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ആ ബുക്കിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ബ്രോക്കൺ ലൈന് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ,
ഇനി നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇൻട്രോ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് 800, 810, 810 ആൻഡ് 820. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആ നമ്പേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് എക്സ് ആക്സിസിൽ എഴുതുക. സോ 800, 810 ഗ്യാപ്പ് കറക്റ്റ് സെയിം കൊടുക്കണം കേട്ടോ. 830, 840, 850, 860 and like that go on. So continuous ആയിട്ട് ക്ലാസ് ഇന്റർവെൽ എക്സ് ആക്സിസിൽ കൊടുത്തു. നെക്സ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മളൊന്ന് നോക്കും. നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി എങ്ങനെയാ വന്നിരിക്കുന്നത്? 1 2 3 4 5 6, അതുപോലെ 5 1 2 9 ഒക്കെയാണ്. 9 വരെ ഉള്ളൂ. സോ വി ക്യാൻ പുട്ട് ഹിയർ 1 2 3 ഇല്ലേ? ഈ 1 2 3 കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം. 1 2 3. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും ആയി. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക? 800 to 810 ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് 3. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 3യുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ബാർസ് ഡ്രോ ചെയ്യുന്നു? 3യുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 800 to 810 ഫസ്റ്റ് ബാർ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാർ ഗ്രാഫിൽ ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? ഇങ്ങനെ ഡ്രോ ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇന്റർവെൽ 810 to 820. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി? 2. അപ്പൊ 810ഉം 820 ആണ് 2 വരുന്നത്. സോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതേലാണ് ടച്ച് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. കണ്ടോ? ടച്ച് ചെയ്ത് ഗ്രാഫ് 2. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് 820, 830, 1. അപ്പൊ 820, 830 ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്. അപ്പൊ അവിടെ 1ന് നേരെ ഇവിടുന്ന് നേരെ ഇതേ ടച്ച് ചെയ്ത് ഈ ബാർ, അതായത് ഗ്യാപ്പ് ഇല്ല ബിറ്റ്വീൻ ബാർസ്. ദർ ഈസ് നോ ഗ്യാപ്പ്. ബാക്കിയെല്ലാം ഒരുപോലെയാണ്. ബാറൊക്കെ സെയിം വിത്ത് ഉള്ളത് ഡ്രോ ചെയ്യാവുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് 830 to 840, 9 അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 830, 840 ഈ ക്ലാസ് ഇന്റർവെല്ലിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി 9 ആണ്. ഈ ഒരു പോർഷൻ നിങ്ങളിങ്ങനെ പൊക്കി നീട്ടി വരയ്ക്കണം. 9 വരെ നീട്ടി വരയ്ക്കുക. കണ്ടോ? അപ്പൊ 830യുടെ ഇവിടുത്തെ ഈ ലൈനെ തന്നെ അത് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വന്നു. ഇനി 840, 850 5 ആണ്. അപ്പൊ 5ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇവിടുന്ന് കണ്ടോ ഇനി ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വന്നാൽ മതി കേട്ടോ. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് ഈസിയാണ് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് 850, 860, 1. അപ്പൊ 1ന് നേരെ 850, 860 ഇങ്ങനെ ഡ്രോ ചെയ്ത് പോയാൽ മതി. ഇപ്പൊ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പൊ ക്ലാസ് ഇന്റർവെല് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ഇവിടെ കൊടുക്കുക. 0യിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാത്തതിനൊക്കെ ഒരു ജാഗ്ഡ് ലൈൻ വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. ഫ്രീക്വൻസി ഇതുപോലെ വൈ ആക്സിസിൽ കൊടുക്കുക. ഓരോ ക്ലാസ് ഇന്റർവെലിനും അനുസരിച്ച് ഇതുപോലെ ബാർസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാതെ ഡ്രോ ചെയ്ത് പോവുക. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഗ്രാഫ് ബുക്കിൽ ഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വരും കേട്ടോ. ഇപ്പൊ വീക്കിലി വേജസ് എക്സ് ആക്സിസിലും പോലെ നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് വൈ ആക്സിസിലും കൊടുത്തു ഇതുപോലെ. ഓക്കെ, സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് 4th question. Which group has the maximum number of workers? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ബാർ ഗ്രാഫ് ഡ്രോ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിൾ നോക്കിയിട്ടോ പറഞ്ഞേ വിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഹാസ് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ്? ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഏതില്ല? 9 ആണ് ഫ്രീക്വൻസി ഗ്രേറ്റർ. അത് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു 830, 840. ഓക്കെ, നൗ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2. How many workers earn rupees 850 and more? 850ലും അതിൽ കൂടുതലും എത്ര പേർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 850, 860 ഗ്രൂപ്പ് ഇന്റർവെല് മുതൽ അതിന്റെ മുകളിലേക്കുള്ള എല്ലാ ഗ്രൂപ്പ്സിന്റെയും ഫ്രീക്വൻസീസ് ആഡ് ചെയ്യണം. സോ 850 തൊട്ട് ഉള്ള ഫ്രീക്വൻസി ഒന്ന് നോക്കിക്കേ നിങ്ങൾ. 1 + 3 + 1 + 1 + 4. ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്ര ഉണ്ടാകും? 10 ഇല്ലേ? 10 ഇല്ലേ? ഓക്കെ, 10. Now third question. How many workers earn less than rupees 850? എത്ര വർക്കേഴ്സ് 850ൽ കുറച്ച് ഡെയിലി വേജസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്? അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? 850ൽ നിന്ന് ബാക്കിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ്സിന്റെ അല്ലെ പുറകിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ്സ്, അതായത് 800, 810 to 840, 850 വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പ്സിന്റെ ഫ്രീക്വൻസീസ് ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ആഡ് ചെയ്തേ. 3 + 2 + 1 + 9 + 5 ടോട്ടൽ എത്ര കിട്ടും? 20 വർക്കേഴ്സ്. ഓക്കെ, നൗ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1. ഇപ്പൊ നമ്മള് എക്സസൈസ് 5.1ല് 2ഉം 3ഉം 4ഉം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ 1ഉം 5ഉം കൂടി ഉണ്ട്.
നമുക്ക് അതും കൂടെ നോക്കാം. Question number 1. For which of these would you use a histogram to show the data? അവിടെ ABCD എന്ന് പറഞ്ഞ് 4 ടൈപ്സ് ഡേറ്റാസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഏതിനൊക്കെ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം യൂസ് ചെയ്യും? അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർത്തിരുന്നോണം, ഹിസ്റ്റോഗ്രാം യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ടേബിൾ, അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനാണ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം. സെപ്പറേറ്റ് ഐറ്റംസ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പാരിസൺ ഇതിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ഐറ്റം ആണ് നമ്മൾ ഏത് യൂസ് ചെയ്യും? ബാർ ഗ്രാഫ്. അതുപോലെ 2 or more ഐറ്റംസിന്റെ കമ്പാരിസൺ ആണെങ്കിൽ ഡബിൾ ബാർ ഗ്രാഫും യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യനെ the number of letters for different areas in a postman's bag. ഒരു പോസ്റ്റ്മാന്റെ ബാഗില് പല സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇല്ലേ? ഓരോ ഏരിയയിലേക്കുള്ള ലെറ്റേഴ്സിന്റെ നമ്പർ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും? അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ? അല്ല. നിങ്ങൾ ഓർത്തെ, നമ്മൾ പാലായിൽ തന്നെ നമുക്ക് പല ഏരിയ ആയിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാം അല്ലെ? നമ്മൾ പറയാം പാലായിൽ ടൗൺ ഒന്ന്, കൊട്ടാരമറ്റ ഭാഗം, അല്ലെ നമ്മുടെ കുരിശുപള്ളിയുടെ ഭാഗം, രാമപുരം റൂട്ട്, നമ്മുടെ കാർമൽ സ്കൂളിന്റെ ഭാഗം, ഇങ്ങനെ പലതായിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പോസ്റ്റ്മാൻ ഈ ഓരോ ഭാഗത്തേക്കുള്ള ലെറ്റർ ഇതിന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാർഗ്രാഫ് ഡ്രോ ചെയ്താൽ പോരെ. ഒരു ഫ്രീക്വൻസി y ആക്സിസിൽ എഴുതുക, അതുപോലെ x ആക്സിസിൽ നമ്മൾ ഒരു ബാർ ഡ്രോ ചെയ്തിട്ട് കുരിശുപള്ളി കവല, അടുത്ത ഒരു ബാർ ഡ്രോ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ നെയിം അവിടെ എത്ര എണ്ണം, നെക്സ്റ്റ് ഒരു ബാർ ഡ്രോ ചെയ്തിട്ട് കൊട്ടാരമറ്റ ഭാഗം ഇല്ലേ? ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോന്നും ഓരോ സെപ്പറേറ്റ് ബാർ യൂസ് ചെയ്യാം. സോ നമുക്കത് എന്താണ്? അത് ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി, ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഇൻ ആൻ അത്ലറ്റിക് മീറ്റ്സ്. അത്ലറ്റ് മീറ്റില് പങ്കെടുക്കുന്ന കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിന്റെ ഹൈറ്റ്സ്, മത്സരിക്കാൻ വരുന്നവരുടെ ഹൈറ്റ്സ് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് എല്ലാവരുടെയും എഴുതാൻ പറ്റുമോ? എത്ര പേര് അവിടെ കോമ്പറ്റീഷന് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടാവും? അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർവെൽ അല്ലെ ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ടേബിളില് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹൈറ്റിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ ഇല്ലേ? നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ ട്രൈ ദീസ് ചെയ്തപ്പോ ഹൈറ്റിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ചെയ്തത്. അത് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം അല്ല യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്കത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ബി ഹിസ്റ്റോഗ്രാം യൂസ് ചെയ്യും. Now question number C. The number of cassettes produced by 5 companies. 5 companies പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാസറ്റ്സ്. നിങ്ങൾ കാസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ? പണ്ട് സി ഡി ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള നമ്മൾ പാട്ട് കേൾക്കാനോ അല്ലെ അതിനൊക്കെ വേണ്ടി സിനിമയ്ക്കൊക്കെ കാസറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ നമ്പർ ഓഫ് കാസറ്റ്സ് ഇല്ലേ? നമ്പർ ഓഫ് കാസറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ 5 കമ്പനീസ്. എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഓരോ കമ്പനിയുടെയും പേര് വേറെ വേറെയാ അല്ലേ? അവരുണ്ടാക്കുന്ന നമ്പരും വേറെ വേറെയാ. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ബാർഗ്രാഫ് പോരെ? ഒരു ബാർഗ്രാഫിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ പേര് നമ്മൾ എഴുതുന്നു, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബാർഗ്രാഫ് ഡ്രോ ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ വേറെ വേറെ ബാർഗ്രാഫ് മതി. അതുകൊണ്ട് സിക്ക് നമ്മൾ എന്ത് വേണ്ട? ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വേണ്ട. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഡി. The number of passengers boarding trains from 7 AM to 7 PM station. At a station. അതായത് ട്രെയിനിൽ കയറുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കയറി ഇറങ്ങുന്ന പാസഞ്ചേഴ്സിന്റെ നമ്പേഴ്സ് ഏത് ടൈം തൊട്ട് ഏത് ടൈം വരെയാ? 7 AM to 7 PM. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, 7 AM to 7 PM കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലേ? അവിടെ നമുക്ക് ടൈം ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ഇന്റർവൽ, അതായത് 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് ഇന്റർവൽ ആയിട്ട് ഈ ടൈം നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഹിയർ ഓൾസോ വി യൂസ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം. സോ ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1, ഓപ്ഷൻ ബി ആൻഡ് ഡി histogram. Okay. Now question 5. The number of hours for which students of a particular class watched television during holidays is shown through the given graph. Answer the following. So in page number 77, here given histogram of a number of students watching TV per holidays. So first question. For how many hours did the maximum number of students watch TV? ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഏത് അവേഴ്സിലായിരിക്കും? എത്ര അവേഴ്സിൽ ചെയ്യും? അതായത് ഇവിടെ 1 2 3 4 5 6 7, അതായത് 1 hour 1 to 2 hour കാണുന്നവരുണ്ട്, 2 to 3 hour കാണുന്നവരുണ്ട്, 3 to 4 ഉണ്ട്, 4 to 5 ഉണ്ട്, 5 to 6, 6 to 7, അത്രയും അവേഴ്സ് കാണുന്നുണ്ട്.
അപ്പൊ മാക്സിമം സ്റ്റുഡൻസും എത്ര അവർ ആണ് ടി വി കാണുന്നത്? ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ബാർ ഏതാ? 32 ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നത്. അത് ഏത് ക്ലാസ് ഇന്റർവെല്ല? 4 to 5. അപ്പൊ മാക്സിമം സ്റ്റുഡൻസ് 4 to 5 അവേഴ്സ് ടി വി വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻസർ കിട്ടിയല്ലോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ 2. ഹൗ മെനി സ്റ്റുഡൻസ് വാച്ച്ഡ് ടി വി ഫോർ ലെസ് ദാൻ 4 hours? 4 hours ലെസ് ആയിട്ട് എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എത്ര വരെ ചെയ്യാം? 1 to 2, പിന്നെ 2 to 3, 3 to 4. അത്രയും ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ 4 plus 8 plus 22 എത്ര കിട്ടും? 34. 34 സ്റ്റുഡൻസ് 4 hours ലെസ് ആയിട്ട് ടി വി വാച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. Now third question. How many students spend more than 5 hours in watching TV? കൂടുതൽ 5 hours കൂടുതൽ എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്? അപ്പൊ നമ്മൾ 5 to 6, 6 to 7 ആ രണ്ട് ക്ലാസ് ഇന്റർവെല്ലിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി 8 plus 6 ആണ്. 14 സ്റ്റുഡൻസ് മോർ ദാൻ 5 hours ടി വി വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So we learn histogram. Histogram is representing grouped frequency distribution table. It is continuous. So we use we draw continuously bars without any gap. All other details are same like bar graph. Okay. പിന്നെ നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു ജാഗ്ഡ് ലൈൻ, സീറോയിൽ നിന്നല്ല ക്ലാസ് ഇന്റർവൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ജാഗ്ഡ് ലൈൻ, ഒരു ബ്രോക്കൺ ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ അബൌട്ട് സർക്കിൾ ഗ്രാഫ് ഓർ പൈ ചാർട്ട്. പൈ ചാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കിൾ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. സർക്കിൾ ഡ്രോ ചെയ്യും. ഒരു സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹോൾ പാർട്ടിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? ഒരു ഹോൾ പാർട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സർക്കിള് ഡ്രോ ചെയ്തു. ഇതൊരു ഹോൾ പാർട്ടുണ്ട്, ഒരു മുഴുവൻ പാർട്ടുണ്ട്. ഈ മുഴുവൻ പാർട്ടിനെ നമ്മൾ ഒരു ഇൻഫോർമേഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. പല സെക്ഷനായിട്ട്, പല സെക്ടറുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഓരോ സെക്ടറിലും നമ്മൾ ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനത്തെ ഗ്രാഫിനെ നമ്മൾ സർക്കിൾ ഗ്രാഫ് ഓർ പൈ ചാർട്ട് എന്ന് പറയും. ഇത് നമ്മൾ ഇഷ്ടംപോലെ ന്യൂസിന്റെ കൂടെ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് കാണും അല്ലെ? ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഗ്രാഫ് ഡ്രോ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ 77 ഫിഗർ 5.4 എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ? അവിടെ ഒരു ഹോൾ പാർട്ട് എന്താണ്? ടൈം ആണ് അവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഹോള്. ഈ ടൈമിനെ പല ഡിഫറെന്റ് സെക്ഷൻ ആക്കി നമ്മൾ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്താ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? ടൈം സ്പെൻഡ് ബൈ എ ചൈൽഡ് ഡ്യൂറിങ് എ ഡേ. അപ്പൊ അവിടെ എടുക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോൾ തിങ് എടുത്ത് അതിനെ നമ്മൾ പലതായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് സർക്കിൾ ഗ്രാഫിൽ കാണിക്കും. അതവിടെ ഓർത്തിരുന്നോണം. ഒരു കാര്യം എടുത്തിട്ട് അത് പലതായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കാനാണ് സർക്കിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ടൈം ആണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു സ്റ്റുഡൻസ് ഒരു ഡേ എങ്ങനെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ സ്ലീപ്പിന് വേണ്ടി 8 hour ഉണ്ട്, സ്കൂളിൽ പോവാൻ 6 hour ഉണ്ട്, ദെൻ പ്ലേയിങ് 3 hour, അതേഴ്സ് 3 hour, പിന്നെ ഹോം വർക്ക് 4 hour. അങ്ങനെ 1 day ഫിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റിൽ എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇൻ എ ടൗൺ. ഒരു ടൗണില് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടല്ലേ? കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്, അതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ളവരുണ്ട്, മുതിർന്ന കുട്ടികളുണ്ട്, ടീനേജേഴ്സ് ഉണ്ട്, അഡൽട്സ് ഉണ്ട്, യങ്ങേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ? പ്രായമായവരുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല സെക്ഷൻ കാറ്റഗറീസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഓരോ പ്രദേശത്തുള്ള. അപ്പൊ ഒരു ടൗണിലെ ആൾക്കാരുടെ ഏജിനെ ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് ഏജിനെ തിരിച്ചിട്ട് എത്ര പേര് ഓരോ കാറ്റഗറിയിലും വരുന്നു എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതാ ഏജ് ആണ് ഹോൾ പാർട്ട്? അതിനെ പല സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ 15 to 16 years 50,000 ആൾക്കാർ അവിടെ ഉണ്ട്. 0 to 14 30,000, 60 years and above 20,000. അപ്പൊ ആ ഒരു ഏജ് എന്നുള്ള പാർട്ടിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് പല സെക്ടറാക്കി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നതാണ് സർക്കിൾ ഗ്രാഫ്. അപ്പൊ ഈ സർക്കിൾ ഗ്രാഫിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഹോൾ പാർട്ടും അതിന്റെ പാർട്സും തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ? റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാ പാർട്ടും തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്താണ് നിൽക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇതിന്റെ സൈസ്, ഓരോ സെക്ടറിന്റെ സൈസ് ആ ഇൻഫോർമേഷനെ ബേസ് ചെയ്ത്, ഇൻഫോർമേഷന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടായിരിക്കും അതിന്റെ സൈസ് വരിക. ഇൻഫോർമേഷന്റെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഗ്രാഫ് നോക്കിക്കേ, ഫിഗർ 5.4 ഗ്രാഫ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 8 hours സെക്ടർ ഇച്ചിരി വലുതാണ്, 6 hours സെക്ടർ ഇച്ചിരി അതിൽ ചെറുതാണ്, 3 hours സെക്ടർ കുറച്ചുകൂടി ചെറുതാണ്. അതായത് ആ ഇൻഫോർമേഷനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും ആ പാർട്ടിന്റെ
വലിപ്പം ഇരിക്കുന്നത്, സൈസ് ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ പൈ ചാർട്ട് എന്നും വിളിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ട്രൈ ദീസ് പേജ് നമ്പർ 78 ട്രൈ ദീസ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, each of the following pie charts figure 5.5 gives you a different piece of information about your class. Find the fraction of the circle representing each of these information. അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് പീസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല 3 തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് പൈ ചാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കിൾ ഗ്രാഫായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇനി അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല, ഓരോന്നിന്റെയും ഫ്രാക്ഷൻ, ഓരോ സെക്ഷന്റെയും ഫ്രാക്ഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിൾ ഗ്രാഫിനകത്ത് എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്? ഗേൾസ് 50%, ബോയ്സ് 50%. ഇതല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രാഫ്? ഇങ്ങനെ ഇവിടെ 50% ഗേൾസ്, ഇവിടെ 50% ബോയ്സ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ പോർഷനും എത്ര ഫ്രാക്ഷൻ ആണ്? ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ഉള്ള ഹോൾ പാർട്ടിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ എഴുതുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സർക്കിളിനെ 2ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു? 1/2, ഇത് 1/2. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈസി ആയിട്ട് പറയാം, ഇത് 1/2 1/2 ആണെന്ന് പറയാം. അതല്ലാതെ പെർസെന്റേജ് തന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പെർസെന്റേജ് വെച്ചുകൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ പെർസെന്റേജ് ടോട്ടൽ എത്രയാ യൂസ് ചെയ്യുക? ടോട്ടൽ പെർസെന്റേജ് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാ പറയുക? 100% അല്ലെ? 100ലാണ് ടോട്ടൽ പെർസെന്റേജ് വരുന്നത്. ആ 100ല് 50% ഗേൾസും 50% ബോയ്സും ആണ്. അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കുന്നു. 50% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മീനിങ്? 50/100, അതായത് ഡിനോമിനേറ്റർ 100 ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പെർസെന്റേജിൽ എഴുതുന്നത്. 7th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് കാണാം. സോ ഇതിനെ നമുക്ക് 50/100 എന്ന് എഴുതാം. നമുക്ക് ഈ 0 കട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ. Then 5 2s are 10. So this is equal to 1/2. For fraction 1/2. ഇത് സെയിം തന്നെയല്ലേ? 50% ആണ്. So 50/100, then 1/2. So we got ഗേൾസിന്റെ ഫ്രാക്ഷനും ബോയ്സിന്റെ ഫ്രാക്ഷനും ഈക്വൽ ആണ് 1/2. സെക്കൻഡ് ഗ്രാഫ് റെപ്രസെന്റ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ടു സ്കൂൾ. സ്റ്റുഡൻസ് സ്കൂളിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നുള്ള പൈ ചാർട്ടാണ്. ട്രാൻസ്പോർട്ടിനെ പലതായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. വാക്കിംഗ് ഉണ്ട്, ബസ് ഓർ കാർ യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നവരുണ്ട്, സൈക്കിളാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ, സൈക്കിളിന് വരുന്നവരുണ്ട്. ഓരോന്നിന്റെ ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടെത്തണം. സോ ടോട്ടൽ ഫ്രാക്ഷൻ എത്രയാണ്? സോറി, ടോട്ടൽ പെർസെന്റേജ് എത്രയാണ്? 100%. സോ നമുക്ക് വാക്കിംഗ് നോക്കാം. വാക്കിംഗ് 40%നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും? 40/100. എപ്പോഴും ഓർത്തോണം, പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റർ ഈ 40 ആയിരുന്നു, അതിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ 100 ആയിരുന്നു. അതിനെ മാറ്റിയിട്ടാണ് പെർസെന്റേജ് സിമ്പിൾ ഇട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സോ ഇത് കട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി 4ഉം 10ഉം ഈവൻ നമ്പർ അല്ലേ? അപ്പൊ 2 കൊണ്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്താലോ? ഇവിടെ 2 വരും, ഇവിടെ 5 വരും. സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2/5. ഇവിടെ 40% അല്ലേ ബസ് ഓർ കാറും? ഇത് എന്ന് തന്നെയാണ് 2/5 തന്നെയാണ്. ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? 20%. സോ 20/100. 0 cancel. 2 5s are 10. So this is equal to 1/5. So fraction corresponding to walk 2/5, bus or car 2/5, and cycle 1/5. Next, third pie chart or third circle graph representing love or hate subject mathematics. മാത്തമാറ്റിക്സ് സബ്ജക്ട് നിങ്ങളുടെ പൈ ചാർട്ടിൽ അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ കൂടുതൽ എഴുതി വെച്ചോണം. ലവ് ഓർ ഹെയ്റ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സ്. ഇപ്പൊ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും വെറുക്കുന്നവരുടെ പെർസെന്റേജ് ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ലവ് ചെയ്യുന്നവരുടെ പെർസെന്റേജ് തന്നിട്ടില്ല, ഹെയ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരുടെ പെർസെന്റേജ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമോ? കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമല്ലോ. ടോട്ടൽ പെർസെന്റേജ് എത്രയാണ്? 100%. Isn't it? So 100 minus 15 we get how much percentage of students love mathematics. 100 minus 15 we get 85. So 85% students love mathematics. Now we are going to find the fraction. So 15/100. 15/100. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സ്മോളസ്റ്റ് ആക്കാൻ 15ഉം 100ഉം 5ന്റെ ടേബിളിലുണ്ട് ഇല്ലേ? സോ 3 5s are 15.
ഇനി 100നെ നമ്മൾ 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എത്ര വരുമായിരിക്കും? 20. So this is equal to 3/20. Okay. Now in this portion 85 by 100. 85 by 100 both are multiples of 5. So നമ്മൾ 85നെ 5 കൊണ്ട് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്പർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ 1 5 5 35 7 5 are 35. So 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 85 by 5 നമുക്ക് 17 വരും. 100 by 5 20 വരും. So fraction is 17 by 20. So we got fraction for love mathematics 17 by 20. Fraction for hate mathematics 3 by 20. Now question number 2. Answer the following questions based on the pie chart given figure 5.6. 5.6ൽ തന്നിരിക്കുന്ന പൈ ചാർട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് ആൻസർ കൊടുക്കുക. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് ആർ വ്യൂഡ് ദ മോസ്റ്റ്? അവിടെ എന്താ പൈ ചാർട്ടിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വ്യൂവേഴ്സ് വാച്ചിങ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ചാനൽസ് ഓൺ TV. ഇപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റർടൈൻമെന്റ്, ഇൻഫോർമേറ്റീവ്, ന്യൂസ്, സ്പോർട്സ്, ഇങ്ങനത്തെ പല സെക്ഷനായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുക. വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാം ആർ വ്യൂഡ് ദ മോസ്റ്റ്? ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏതായിരിക്കും? പെർസെൻറ്റേജ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്? എന്റർടൈൻമെന്റ് 50%. ഓക്കെ. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് 2 types of programs have a number of viewers equal to those watching sports channels? സ്പോർട്സ് ചാനൽസ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് തന്നിട്ടുണ്ട്? 25%. വേറെ ഏതൊക്കെ 2 ചാനൽസിന്റെ വ്യൂവേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്താൽ സ്പോർട്സ് ചാനൽസിനുമായിട്ട് ഈക്വൽ ആകും? ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? നിങ്ങൾക്ക് ചുമ്മാ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം. ഇൻഫോർമേറ്റീവ് 10%, ന്യൂസ് 15%. 15 plus 10 we get 25. So ഇൻഫോർമേറ്റീവും ന്യൂസും കാണുന്ന പെർസെൻറ്റേജ് ചേർത്ത് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ആൾക്കാരെ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ സ്പോർട്സ് കാണുന്നവരുടെ എണ്ണമായിട്ട് ഈക്വൽ ആകും. So in this section we learned how to interpret a pie chart. Pie chart എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കിൾ ഗ്രാഫ് എന്താണ്, അതിന്റെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പൈ ചാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫ് നോക്കി അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ. അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം, സെക്കൻഡ് സെക്ഷനിൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് പൈ ചാർട്ട് ഓർ സർക്കിൾ ഗ്രാഫും നോക്കി. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് പൈ ചാർട്ട് എങ്ങനെ ഡ്രോ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. സോ ടുഡേ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു വൈൻഡ് അപ്പ് ഹിയർ. താങ്ക് യു.